Hello friends, I am Siddharth Mehta. This is the lecture of Digital Fundamental. In this lecture, we will study the conversion of binary to octal or octal to binary. Okay. To study conversion before it, we will study the decimal to binary conversion. Okay. You have to note that for which decimal number which binary code is available. Okay. So you have to write that. Okay. So in this lecture, we will study the conversion first decimal to binary. Okay. Here you can see that this is the decimal number. In decimal number 0 to 9 digits are available. Okay. So you can see that in decimal number 0 to 9 digits are available. Okay. Now you have to study how we are converting this decimal number into the binary code. Okay. How we are converting this decimal number into the binary. Okay. Now first of all, draw this rectangular box. Okay. Draw this rectangular box. This box is continue. Okay, but I represent it up to the 4 digit. Okay, if you are like to represent by 5 digit, then here you can put, okay, 2 raised to 16. Okay, here 16 will come. Okay, now draw first of all 5 boxes rectangular. Okay, then put 2 raised to, okay, 0 power. Okay, put 2 raised to 0 power in right side first rectangular box. Okay, this is the first rectangular box. Okay, start from right side. Okay, go right side to left. Okay, go towards the right to left. Okay, first rectangular box represent 2 raised to 0. Okay, 2 raised to 0. Second represent 2 raised to 1. Third represent 2 raised to 2. Then 2 raised to 3 and then 2 raised to 4. Okay, then if next rectangular box is available, then 2 raised to 5. Okay, this is the positioning diagram for binary coding system. Okay, so 2 raised to 0. Now you know that 2 raised to 0 means 1. Okay, so put here 1. 2 raised to 1 means 2. 2 raised to 2 means 4. 2 raised to 3 means 8. 2 raised to 4 means 16. Okay, so this is the rectangular box digits. Okay, you have to know that how it will write. Okay, 2 raised to 0. Okay, 1, 2, 4, 8, 16. So we get these numbers. Okay, according to 2 raised to power. Okay, 1, 2, 4, 8, 16. Okay, now we have to convert this decimal number into the binary. Okay, so here decimal number is 0, so put everywhere 0. Okay, so this is the decimal number, this is its equivalent binary number. Now 1. Okay, to write 1 in binary form, put 1. Okay, where 1? તો જો આપણે આ ટેબલ છે બરાબર, 1, 2, 4, 8, 16. તો અહીંયા આપણે એ જ રિપ્રેઝન્ટ કર્યું છે મેં 1, 2, 4, 8. ઓકે, 16 નથી લખ્યું. રેડ નંબરમાં છે એ તમારે રિપ્રેઝન્ટ કરવાનું નથી. ઓકે, આ તો તમારા નોલેજ માટે છે. જે અહીંયા રેડમાં લખ્યું છે ઉપરના રેક્ટેન્ગ્યુલર બોક્સમાંથી જ લખ્યું છે. ઓકે, હવે આપણે 1 છે તો અહીંયા જ્યાં 1 હશે 1 ડિજિટ એની નીચે 1 કરવાનું. ઓકે, સો 1, ધેન પુટ 1 હિયર. ઓકે, અહીંયા ડેસિમલમાં 1 છે તો આપણે ક્યાં 1 કરશું, તો કે જ્યાં રેડ 1 ડિજિટ છે એની નીચે, બરાબર, રિમેઇનિંગ નથી એટલે 0. સેકન્ડ 2, તો અહીંયા ક્યાં કરશું, તો કે રેડ છે એમાં 2ની નીચે 1 કરશું. ઓકે, આપણો ઇક્વિવેલન્ટ બાઇનરી નંબર આ છે બ્લુ સાઇનવાળો, બરાબર, રેડવાળું તો ઉપરનું છે રેક્ટેન્ગ્યુલર બોક્સ. ઓકે, ધેન રાઇટ 3. હવે તમે આમાં જોઈ શકો છો કે અહીંયા શું અવેલેબલ છે, 1, 2, 4, 8. સો 3 ઇઝ નોટ અવેલેબલ. સો યુ હેવ ટુ પુટ 1 એઝ ધેટ એડિશન ઓફ ઇટ વિલ બીકમ 3. 3 આમાં અવેલેબલ નથી રેડમાં, તો 1 ક્યાં પુટ કરવાનું, તો કે એની નીચે 1, 1 પુટ કરવાનું કે આનું એડિશનથી શું મળવું જોઈએ, 3. ઓકે, સો પુટ 1 હિયર, પુટ 1 હિયર. ઓકે, સો 2 + 1 = 3. ઓકે, તો જો ડાયરેક્ટલી નંબર આમાં અવેલેબલ ન હોય તો એવા નંબર યુઝ કરવાના જેનું એડિશન કેટલું થાય આ નંબર જેટલું. તો આમાં 2 અને 1નું એડિશન 3 થાય તો આ બંને નીચે શું આવશે, 1, 1. ઓકે, 4, બરાબર, તો 4 આમાં અવેલેબલ છે તો ડાયરેક્ટલી 1. ઓકે, 5 અવેલેબલ નથી, તમે જોઈ શકો છો, બરાબર. સો વોટ ઇઝ 5, તો કે એડિશન ઓફ 4 and 1. તો 4 અને 1 બંનેની વચ્ચે શું લખવાનું, 1, 1, રિમેનિંગમાં 0. સેમ 6 અવેલેબલ નથી તો કેમ થાય, તો કે 4 + 2, તો આ બંને વચ્ચે 1, અહીંયા 0. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધ કન્વર્ઝેશન ઓફ ડેસિમલ ઇન્ટુ બાઇનરી. આગળ તમે 7, 8, 9 માટે કરી શકો. આની માટે મેં એક ટેબલ કન્સ્ટ્રક્ટ કર્યું છે, એ હમણાં તમને બતાવીશ, બરાબર. એ ટેબલ ઉપરથી બધા નંબરનું છે, બરાબર, પણ તમને મોઢે લખતા આવડવું જોઈએ. લેટ્સ સે તમને ડાયરેક્ટલી એમ કે 5નું બાઇનરી કોડ કરો,
તો તમે યાદ ન હોય બરાબર, તો 5નો બાઇનરી કોડમાં કન્વર્ઝન કે તો આ પહેલાં લખી નાખવાનું 1 2 4 8. પછી 5 છે તો ડાયરેક્ટલી 5 અવેલેબલ નથી, તો કોના બેનું એડિશન 5 થાય, તો કે 4 અને 1, તો 4 અને 1ની વચ્ચે 1 1, રિમેનિંગમાં 0. ઓકે, આટલી ખબર પડી. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધ કન્વર્ઝન ઓફ બાઇનરી ઇન્ટુ ડેસિમલ નંબર. ઓકે, હવે આપણે સ્ટડી કરીએ બાઇનરી ટુ ઓક્ટલ કન્વર્ઝન. ઓકે, નાવ વી વિલ સ્ટડી ધ બાઇનરી ટુ ઓક્ટલ કન્વર્ઝન. Okay, here you can see that binary number is available, we have to convert it into the octal number. Octal number means base 8. Okay, this conversion is very much simple than other. Okay, first of all octal base 8. Okay, now you have to group this binary number into the 3 digit. એટલે તમારે આ જે બાઇનરી નંબર છે ને 3 ડિજિટમાં ગ્રુપ પાડવાના છે, કન્સ્ટ્રક્ટ કરવાના છે. આ તમારે યાદ રાખવું હોય કે 3નું જ ગ્રુપ કેમ કરવાનું, આગળ હેક્ઝામાં 4 ડિજિટનું ગ્રુપ હશે તો એને કેમ રિમેમ્બર કરી શકાય, તો કે 8 છે, 8 એટલે 2^3. ઓકે, 2^3. સો વી હેવ ટુ કન્સ્ટ્રક્ટ 3 digits group. Okay, from here we can say that we have to construct the 3 digits group. એટલે આપણે 3 ડિજિટનું ગ્રુપ કન્સ્ટ્રક્ટ કરવાનું છે બરોબર. કેમ, કારણ કે ઓક્ટલમાં શું હોય તો કે 2^3. ઓકે, સેકન્ડ થિંગ, આ નંબર અહીંયા જ લખ્યો છે બરાબર. હવે આપણે શું કરશું, 3નું ગ્રુપ કરશું, બટ યુ હેવ ટુ રિમેમ્બર ધેટ યુ હેવ ટુ સ્ટાર્ટ ફ્રોમ લેફ્ટ ટુ રાઇટ. ઓકે, લેફ્ટ ટુ રાઇટ એટલે આ નંબરને અહીંયા આપણે રીડ કરી નાખો. ઓકે, હવે વી આર સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ લેફ્ટ ટુ રાઇટ એટલે તમે જે ગ્રુપ પાડો બરાબર એ લેફ્ટથી રાઇટ, સોરી રાઇટથી લેફ્ટ તરફ જશો બરાબર. યુ હેવ ટુ ગો ફ્રોમ રાઇટ ટુ લેફ્ટ. ઓકે, એટલે અહીંયાથી સ્ટાર્ટ કરીએ બરાબર. તો 0 1 0, ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ ગ્રુપ, ધીસ ઇઝ ધ સેકન્ડ ગ્રુપ એન્ડ ધીસ ઇઝ ધ થર્ડ ગ્રુપ. બટ થર્ડ ગ્રુપ તમે જ્યારે કન્સ્ટ્રક્ટ કરશો ત્યારે જો અહીંયા ખબર પડશે કે 1 1 જ હશે બરાબર. કેમ, કારણ કે આપણા ડિજિટ આટલો જ છે બરાબર, એમાં 3 ડિજિટ જ નથી. તો જ્યારે આપણે આવું થાય ત્યારે શું કરવાનું, તો તમારે શું કરવાનું, જે ડિજિટ ઘટતો હોય ત્યાં આગળ 0 પુટ કરી દેવાનું. ઓકે, યુ હેવ ટુ પુટ 0. ઓકે, લેટ્સ અહીંયા 1 હોત બરાબર નંબરમાં તો 0 પુટ કરવાની જરૂર નથી, પણ અહીંયા જો 2 જ ડિજિટ લાસ્ટમાં વધ્યા. એઝ વી આર મૂવિંગ ફ્રોમ રાઇટ ટુ લેફ્ટ. ઓકે, ધેન 2 digits will remaining and we have to make a group of 3 digits, so put 0 here. Okay, but you have to remember that you have to go from right to left. અહીંયાથી સ્ટાર્ટ નહીં કરતા ગ્રુપ બનાવવાનું. ઓકે, ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધ ગ્રુપ 1, ધીસ ઇઝ ગ્રુપ 2, ધીસ ઇઝ ગ્રુપ 3. હવે તમારે સિમ્પલ આ જે નંબર છે એને ઇક્વિવેલન્ટ પેલો બાય ડેસિમલ અથવા તો ઓક્ટલમાં કયો નંબર છે એ ફાઇન્ડ કરવાનું છે બરોબર. યુ હેવ ટુ ફાઇન્ડ બાઇનરી, ધીસ બાઇનરી નંબર ઇક્વિવેલન્ટ ઇન્ટુ ધ ઓક્ટલ સિસ્ટમ. તો આ 0 1 0 છે બરોબર, 0 1 0. 0 1 0 માટે ઇક્વિવેલન્ટ નંબર કયો થાય, તો કે મેં અહીં નીચે લખ્યું છે તો કે 0 1 0 માટે ઇક્વિવેલન્ટ 2 થાય, 0 1 0 માટે 2, અને 0 1 1 છે તો એનો ઇક્વિવેલન્ટ નંબર કયો થાય ઇન ઓક્ટલ, તો કે 3. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધ સિમ્પલ કન્વર્ઝેશન ઓફ બાઇનરી ટુ ઓક્ટલ. સો અવર ઓક્ટલ નંબર ઇઝ 322. આ વસ્તુ છે એની માટે તમારે ટેબલ જોઈએ, તમારી પાસે હોવું જોઈએ કે પહેલાં ડેસિમલ હોય, બાઇનરી, ઓક્ટલ, હેક્સાડેસિમલ એ ટેબલ હોય બરાબર. તો તમે આ નંબર ઇક્વિવેલન્ટ કોને છે એ જોઈ શકો ઇઝીલી ટેબલ ઉપરથી. બટ ઇન એક્ઝામ ટેબલ ઇઝ નોટ અલાઉડ. ઓકે, સો યુ વિલ સિમ્પલી પુટ નંબર ઓન ધીસ. ઓકે, લેટ્સ સે મને આ નથી ખબર કયો બાઇનરી નંબર છે, તો મને પેલું રેક્ટેન્ગ્યુલર બોક્સ હતું બરાબર, એના ડિજિટ યાદ હોવા જોઈએ 1 2 4 8. તો હું સિમ્પલી શું કરીશ, અહીં લખીશ 1 2 4 8. 8 નથી એટલે 0 જોઈશે બરાબર. અહીં ક્યાં કોની નીચે 1 છે, તો કે 1 નીચે નથી, 2 નીચે છે, 4 નીચે નથી, 8 નીચે છે જ નહીં એટલે 0 છે. તો આ શું છે, તો કે 1 કોની નીચે 2, તો આ ઇક્વિવેલન્ટ નંબર કયો હશે, 2 જશે. I2 સેમ આમ બરાબર. તો 1 2 4 8. તો 1 અને 2 બેની નીચે, તો આ ઇક્વિવેલન્ટ નંબર કયો હોય, 3. સો 322 ઇઝ ઇક્વિવેલન્ટ ઓક્ટલ નંબર. Okay, this is the example of binary to octal conversion. Okay, first of all you have to divide this binary number in group of 3 digits. Okay, અને જો ડિજિટ ઘટતો હોય ગ્રુપમાં બરોબર તો you have to put 0. Okay, but start from right to left. Okay, and put this equivalent binary into the octal system. Okay, easy છે બરાબર.
Okay, now we will study the next example. Okay, this is the second example. Okay, you have to convert this binary number into the octal. Okay, so you have to simply divide this binary number into group of 3 digits. Okay, so last થી આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ તો પહેલું કેવું છે તો કે પહેલું આ ગ્રુપ. ઓકે, then 101, then 100. ઓકે, then 1 1. તો તમે આ ગ્રુપમાં જોઈ શકો છો કે only 2 digits are available. Okay, so we have to put 1 digit here. Okay, so it will place as a 0. Okay, હવે આગળ આપણે ડીપમાં કર્યું છે જોઈએ નીચે. Okay, here you can see that 101 011 011. Here only 1 digit is available. Okay, so remaining 2 digits will put as 0. કારણ કે આપણને એક જ ડિજિટ છે બરોબર, આપણે ગ્રુપ 3 ડિજિટનું બનાવ્યું છે તો રિમેનિંગ લેટર શું લખવાના તો કે 0 0. ઓકે, but you have to keep in mind that you have to go from right to left. Okay, now equivalent number of this is 5 2 6 and 1. Okay, so 1625, it is the octal number. Okay, આ તમારે સ્ટડી કરવું પડશે બરાબર. હમણાં આપણે કીધું એમ કે આની ઉપર શું લખવાનું તો કે 1 2 4 બરાબર, પછી ઇક્વિવેલન્ટ કયો નંબર બને છે તમારે લખવું પડે. લેટ્સ આમાં એક કઈ 1 2 4 બરાબર, તો આ 4 ને 5 એટલે આ ડિજિટ કયો શકાય, આ તમારે પ્રેક્ટિસ કરવી પડશે. ઓકે, now we will study the conversion of octal to binary. Okay, this is the conversion of binary to octal. Okay, this is the conversion of binary to octal. Now we will study the conversion of octal to binary. Okay, in octal to binary conversion, okay, put separate each digit 3 to 4. Okay, so put 3 to 4 separate. Okay, just simply write binary code of 4, just simply write binary code of 2, just simply write binary code of 3. Okay, એટલે આપણે 4 હોય એનો બાઇનરી કોડ લખવાનો, 2નો બાઇનરી કોડ લખવાનો, 3નો બાઇનરી કોડ લખવાનો. આ કોડ કઈ રીતના તો આપણે હમણાં આગળ ટેબલમાં કન્વર્ઝેશન શીખવાડ્યું એમ તમને 4નો કોડ લખતા આવડવું જોઈએ બરાબર. અહીં ધ્યાન એ રાખવાનું છે કે તમે જે કોડ લખો બરાબર બાઇનરીમાં તો આ 100 છે. એક્ઝામ્પલમાં લખીએ કે આ 4 છે બરાબર, એનો બાઇનરી કોડ શું છે તો કે 100. હવે તમે આ કોડમાં આમ પણ લખી શકો 0100, એટલે કે એનો મિનિંગ એવો થાય કે બાઇનરીમાં તમે આગળ જેટલા 0 પ્લેસ કરો ને એનો મિનિંગ કાંઈ ન થાય બરાબર. આગળ હું અહીંયા લેટ છે 5 0 મૂકી દઉં તો આનો વેલ્યુ કેટલી રહે 4 જ રહે બરાબર. ઓકે, એટલે તમે 100 લખી શકો ને 0100 લખી શકો, બટ તમારે અહીંયા શું લખવાનું છે તો કે 100 3 જ ડિજિટ લખવાના છે. કેમ 3 ડિજિટ? કારણ કે ઓક્ટલ છે, ઓક્ટલ છે એટલે 2�3 થાય એટલે 3 આવ્યું, એટલે આપણે 3 ડિજિટ જ લખવાના. આગળ તમારે યાદ હોય બરાબર, તમને આપણે હમણાં જ કર્યું કે બાઇનરી તો ઓક્ટલ હતું તેમ આપણે ગ્રુપ કેટલાના બનાવ્યા હતા 3 તો આપણે હવે એનું ઊંધું કરીએ બરાબર, તો આપણે કેટલા ડિજિટ પ્લેસ કરવા પડે 3 ડિજિટ પ્લેસ કરવા. ઓકે, સિમ્પલી આને ભેગું કરી દો એટલે આપણો આન્સર થઈ ગયો 011 010 100. ઓકે, ધીસ ઇઝ ધ આન્સર ઓફ ઓક્ટલ ટુ બાઇનરી. Second example 156. Okay, base 8. We have to convert into the binaries. Put each number separate 156. Write the code of 651. This is the binary number. Okay, અને આ બધાને ભેગું કરી દો એટલે આ થઈ ગયું બરાબર. સો this is the binary number conversion. Okay, so this is the conversation between binary to octal and octal to binary. Okay, in next lecture we will study the hexadecimal system. Okay, hexadecimal system has a base 16. Okay, thank you.